یہ ہیں کراچی کے سید وسیم ہاشمی جو شکل و شباہت اور لب و لہجے سے لگتے ہیں شہباز شریف، لیکن 2.0 یعنی ان کی ہو بہو کاپی۔ بڑے میاں صاحب ہے نا، وہ بازی لے آتے، وہ گھومتے رہیں گے، میں ان کو گھماتا رہوں گا، مگر وزیر اعظم کی سیٹ نہیں چھوڑوں گا میں۔ ایک کمپنی سے 2 پروڈکٹ نکلی، ایک پنجاب پہنچ گئی اور ایک سندھ کراچی پہنچ گئی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان ارائیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز شریف الٹرا پرو میکس، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے ہم شکل شہباز شریف 2.0۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت مبارک ہو میاں صاحب، آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں بالکل میرے ساتھ آ کر۔ دیکھیں شان صاحب، میرا بچپن سے ہی خواب تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں اور اللہ نے میرا خواب پورا کیا، مگر کیا کرتا، ہر بار میاں صاحب جو ہمارے بڑے میاں صاحب ہیں نا، وہ بازی لے آتے، وہ آپ کا حق مار جاتے تھے۔ یقین کریں 3 بار وہ وزیر اعظم بن چکے اور میں ایک بار بھی نہیں بنا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری خواہش پوری کی، بچپن کا خواب پورا کیا۔ لیکن ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اب آپ زیادہ دیر تک وزیر اعظم نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ خان صاحب نے جو ہے وہ احتجاج اور جلسے وغیرہ بھرپور طریقے سے شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں خان صاحب، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب تو میں سیٹ پکڑ کے مضبوطی سے بیٹھ جاؤں گا، ہٹوں گا ہی نہیں، اور وہ جلسے جلوس کرتے رہیں گے، روڈ ناپتے رہیں گے، میں روڈ بناتا رہوں گا، وہ گھومتے رہیں گے، میں ان کو گھماتا رہوں گا، مگر وزیر اعظم کی سیٹ نہیں چھوڑوں گا میں۔ آپ جب وزیر اعلیٰ تھے، آپ کو خادم اعلیٰ کہا جاتا تھا، تب بھی آپ یہ ڈاکیوں والا سوٹ پہن کے گھومتے تھے، اب بھی آپ کے پاس یہ ڈاکیے والا سوٹ ہے، کیا وجہ؟ کوئی اور کپڑے آپ کیوں نہیں لیتے ہیں میاں صاحب؟ دیکھیں میرا اتنا بجٹ نہیں ہے، آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک غریب ہے، اور میں فیشن کر کے غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا میں، اور یقین مانیے کہ بعض اوقات تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ میں واپس گھر چلا جاؤں۔ میاں صاحب، آپ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مائک اٹھا کر گانے بھی گانا شروع کر دیتے ہیں، کون سے گانے اور کس لیے آپ گا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں میاں صاحب کے لیے گانے گاتا تھا۔ میاں صاحب جو ہیں آئے دن کبھی لندن، کبھی امریکہ، کبھی وہاں، کبھی یہاں، اور میں بس کبھی نالے کے نیچے، کبھی ندی کے نیچے، کبھی پل کے نیچے، اور میں کام ہی کام، دن رات کام ہی کام کرتے رہتا ہوں میں۔ اور بتاؤ، میں میرا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میں جاؤں، میں ان سے کتنی مرتبہ کہا کہ میاں صاحب ساڑی والی بھی آنے دو۔ ہن تے تہاڈی واری آن دیتی میاں صاحب نے، اب میاں صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی کرسی پہ جو ہے وہ آپ نے ڈاکہ ڈال دیا۔ دیکھیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں، مگر سیٹ خالی نہیں رہنی چاہیے، یا تو بڑے میاں صاحب ہو یا پھر چھوٹے میاں صاحب۔ میاں صاحب ماشاءاللہ آپ کی کافی ساری شادیاں بھی ہیں، تو اب خاتون اول والا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں میں 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھ کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور میں جہاں پل بناتا ہوں وہیں ایک شادی کر لیتا ہوں، کھانے پینے کی آسانی رہتی ہے اور جانا آنا بھی آسان رہتا ہے۔ اس طرح شادیاں ہوتی گئیں، میں کرتا گیا، مگر موجودہ جو ہیں 3 بیویاں ہیں جن کو میں وزیر اعظم ہاؤس میں رکھوں گا۔ اچھا، آپ تینوں بیگمات کو وزیر اعظم ہاؤس میں رکھیں گے؟ جی ہاں، اور خاتون اول تو وہی رہیں گی جو گھر والوں نے کی ہے شادی۔ تو باقی پھر کس نے کروائی تھی؟ باقی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ بس حادثاتی طور پہ شادیاں ہوتی چلی گئیں اور میں کرتا چلا گیا جوانی کے جوش میں، مگر آپ کا مر درد کرتی ہے۔ میاں صاحب کیا وجہ ہے کہ آپ کا دل کیوں نہیں بھر رہا؟ آپ شادیوں پہ شادیاں کرتے ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب وہ کیا کروں، وہ آ کے خود ہی کہتی ہیں میاں صاحب آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو شادی کر لیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں جو بھی صحافی وغیرہ جاتے تھے، چائے اور بسکٹ پر جو ہے انہیں گزارا کرنا پڑتا تھا، آپ نے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد جو ہے وہ 87 لاکھ کی افطاری کروا دی صحافیوں کو۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو آپ لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کا صلہ بہت بلند ہے، بہت بڑا صلہ ہے اس کا، مگر خان صاحب کو تو بس جمع کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں بھائی کھاؤ اور کھلاؤ۔
अच्छा, लगाओ और खाओ जी। सामान वगैरह लेने जब बाहर जाते होंगे तो लोग तो एकदम देख के हैरान हो जाते होंगे कि शहबाज शरीफ अकेला दही लेने निकला हुआ। देखें, बाज़ जगह पर आपको छुपाना पड़ता है, कभी कैप पहन के, कभी टोपी पहन के, मगर बस समझ जाते हैं, देखने वाले समझ जाते हैं। अच्छा, ये पहनने पहनाने वाली चीज़ से एक चीज़ और याद आई कि अब तो बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मियाँ साहब आप बहुत जिद्दत से जो है ना, शिद्दत से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और मैं वो बड़े वाले बूट पहन के रोडों पे निकल आऊंगा। देखें, उस टाइम पे मैं खादिम आला ऑफ पंजाब था और अब मैं PM ऑफ पाकिस्तान हूँ। ये काम अब मेरी जगह मेरा बेटा करेगा। क्या बात है कि बाप वज़ीर-ए-आज़म और बेटा वज़ीर आला। बस देखें, बादशाह में ऐसे ही होता है। मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में आप लोगों ने दोनों कुर्सियाँ संभाल ली। देखें, मियाँ साहब को मैंने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त नहीं दोगे कुर्सी संभालने की तो कोई और आके बैठ जाएगा। एक मर्तबा हमारे ख़ानदान से कुर्सी गई तो समझो गई, फिर वो राज़ी हुए। अच्छा, ये बताएं कि आपको बचपन से ही शहबाज शरीफ बनने का शौक़ था, ये बुढ़ापे में ख्याल आया कि मैं तो बिल्कुल शहबाज शरीफ की तरह दिख रहा हूँ? बस यार, लोगों की नज़रें थीं कि आप मिलते हो, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि आप मिमिक्री करें आके मीडिया पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12, 13, 15 साल से मैं कर रहा हूँ मिमिक्री ये, और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई। ये बताइए कि आपकी सेहत का राज क्या है, और आपने बिल्कुल जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कॉपी की हुई है, बाल, आपकी मूछें, आपके वो कपड़े, आपका हंसना, आपका जोश खिताबत, ये राज क्या है? ये बताइए, कितने साल से आप शहबाज शरीफ साहब बने हुए? देखें, तकरीबन, और आपका असल नाम क्या है? देखिए, मेरा असल नाम जो है सैयद वसीम हाशमी है, और तकरीबन मैं 12-15 साल से ये मिमिक्री कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की। और मुझे जो है बचपन से एक्टिंग का शौक़ था, बस अल्लाह ने चांस दिया और मैंने चेहरे का फ़ायदा उठाया। एक कंपनी से 2 प्रोडक्ट निकली, एक पंजाब पहुँच गई और एक सिंध कराची पहुँच गई। अच्छा, ये बताएं कि आप अक्सर ये शेव वगैरह करवाने जाते होंगे, कोई भाभी हमारी सामान लेने भेजती होंगी और इन्हीं कपड़ों में आप बाहर निकल जाते होंगे शहबाज शरीफ साहब वाली वर्दी में, तो बहुत सारे लोग तो देख के चौंक जाते होंगे कि हैं ये क्या, शहबाज शरीफ कहीं छापा मारने तो नहीं आ गया अकेला? हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं मार्केट शॉपिंग करने जाता हूँ तो समझ जाता है कि मियाँ साहब आ गए हैं। तो ये है कि जैसा जैसे जिसकी गुंजाइश होती है इतनी रियायत कर देता है, मगर मैं कभी उनको प्रेशराइज़ नहीं करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं जहाँ भी गया मुझे शहबाज शरीफ पॉइंट 2.0 की वजह से बड़ी इज़्ज़त मिली, और उन्होंने हमारे साथ रियायत भी की। होटल हैं, खाने पीने के होटल हैं, रिहायशी होटल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ होने का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया है। इमरान खान साहब का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आप वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठ तो गए, लेकिन जितने बड़े बड़े वो जलसे कर रहे हैं आपकी कांपे तो टांग रही होंगी। देखें, खान साहब को मैंने खुली छुट्टी दे दी है कि आप रोड नापें, और आपको बड़ा शौक़ है, मगर आप जलसे कर सकते हैं, लोगों को गलत बयानी कर सकते हैं, मगर आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप आवाम को आपने महंगाई के नीचे दबा दिया है, अब तो बेचारी वो आवाज़ भी नहीं निकाल सकती, इतनी दबी हुई है आवाम, और आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आपका फ्यूचर सिर्फ लंदन है। अच्छा, ये बताएं कि आप पिछले दिनों मियाँ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि मंजी के नीचे डांग देनी है कि मंजी के ऊपर डांग देनी है, क्यों इतना आप कंफ्यूज हुए हुए थे मंजी के नीचे डांग देने वाली बात पे? देखिए, पहले ज़माना था मंजी का, अब है सोफे का ज़माना, मिसरी का ज़माना, डबल बेड का ज़माना, समझे, मैट्रेस का ज़माना। बस वो मंजी में कंफ्यूज हो गया कि डांग नीचे फेरनी है या ऊपर फेरनी है, क्योंकि नीचे जो है खान साहब के हवारी हैं और ऊपर खान साहब है। अच्छा, ये बताएं कि अब आप बड़े मियाँ साहब को, अब आप वज़ीर-ए-आज़म तो बन गए हैं, वापस बुला रहे हैं कि नहीं? देखें, मैं अपने भाई को यानी कि बड़े मियाँ साहब को लाजमी लेके आऊँगा। अच्छा मियाँ साहब, आप लास्ट में आवाम के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, स्पेशली अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये वीडियो देखी तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, ये पैगाम मैं सबको देना चाहता हूँ, जितने भी सियासतदान हैं, इंक्लूड इमरान खान साहब और सबको, कि प्लीज़ ज़िंदगी से प्यार कीजिए, नशे से दूर रहिए। नशे वाला तंज आप किसको कर रहे हैं? देखें,
बस अब मैं क्या बताऊं, मैं उनका ख्याल रखूंगा, मुझे मालूम है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। इंशाल्लाह ताला 10 मिनट भी लेट नहीं होंगे। मियाँ साहब लास्ट में हमारे देखने वालों के लिए कोई नारा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन ये थे सैयद वसीम हाशमी जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की डिट्टू कॉपी हैं। इनकी लुक्स और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ ही अपने मेज़बान शान राइन को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।